This structure arises from the trophoblast. Zoonoblasters disappear. Then this layer is trophoblast. The trophoblast layer is always surrounded and give the protection to this embryo. Right. Yes. The yolk form. You please continue. This amnion is the double layer transparent membranes filled with the amniotic fluid. That is the fluid. It provides the buoyant environment, protects the developing embryo from injury, regulates the temperatures of the foetus and provide a medium in which the foetus can move. The yolk sac forms the part of the gut and it is the source of the earliest blood cells and blood vessels. Now you can understand, I think. The blood எல்லாமே இதுக்கு சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்குது. எங்க இதோட தொப்புள் கொடி எப்படி சொல்ல umbilical cord, that means தொப்புளுக்கு அதுல இருந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆகி இதுல இருந்து இங்க வந்துட்டு இருக்கு எல்லாமே. இப்போ allantois forms a small outpacketing embryonic tissue at the caudal end of the yolk sac. It is structural base for umbilical cord. This is the caudal regions. This is the caudal regions. Caudal regions arising the umbilical cord and make the connections with these regions. That is the villi, amniotic placental villi. Make the connection with the placental villi through which the blood is circulated. Then the chorion of the outermost membranes which enclose the embryonic. You should remember what is the layers do. What is the layer? Allantois layer. What is the duty of the allantois? And what is the duty of the chorion? The chorion is the outermost membrane. Outer side la irukra membrane adu. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். And helps the formation of the placenta. அது சுத்தி ஒரு placenta உருவாகிறதுக்கு அந்த chorion ஃபார்ம் ஆகுது. அடுத்து trophoblast வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ முதல்ல இருந்த லேயர்ஸ் என்னென்ன ஜூனோ பெலிசியேட்டம் அண்ட் கொரோனா ரேடியேட்டம், அந்த லேயர்ஸ் எல்லாமே இப்போ டிசப்பியர் ஆயிடுச்சு. ஆனால் அந்த trophoblast மட்டுமே 2 லேயரா ஃபார்ம் ஆயிடும், பை லேயர். They sent the finger like projections called placental villi, the chorion villi, or otherwise called the placental chorionic villi. அது சுத்தி villi எப்படி படிச்சமா இப்ப அதுதான். And carrying the foetal blood and or surrounded by the sinus. இப்போ ஆரம்பத்துல என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, எம்பிரியோ சுத்தி சின்ன சின்ன குழிகள் தோன்றும். அதுதான் சொல்லியிருக்கு. இதை சுத்தி சின்ன இந்த இதெல்லாம் இருக்கிறதுலாம் பிளட் வெசல்ஸ். இந்த மாதிரி பிளட்டா இருக்கிறதுல சின்ன ஆங்காங்கே சின்ன குழியா இருக்கிறது பேர் தான் சைனஸ்னு பேர். லாட்ரான் கன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்ட பிறகு இந்த எம்பிரியோ இஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இந்த ஸ்மால் பிட்ஸ் ஆர் ஜாயின் டுகெதர் த elongated placental villi. That is mentioned here. That contain the maternal blood. ஒரு தாயினுடைய blood முழுக்க இப்ப இந்த கருவை சுத்தி ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கும். The chorionic villi under the uterine tissues form the disc-shaped placenta. Placenta is the temporary endocrine. It don't forget. And the கரு முடிஞ்சு அந்த கர்ப்பம் முடிஞ்சு அந்த பேபி அந்த கரு ஆன பிறகு அப்புறமா இந்த இதெல்லாம் வந்து இது ஒரு ரெடிமேடா வயிற்றுக்குள்ள ஃபார்ம் ஆகுறது. That is so called temporary endocrine organ formed during pregnancy and connect the foetus to the uterine wall through the umbilical cord. It is organ by which the nutritive, respiratory and excretory function. இப்போ வந்து இதுக்கு அது கேஸ், அதுல இருந்து கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும். எம்பியோ ஃபார்ம் ஆன பிறகு அதுக்குள்ள இருந்து CO2 ஃபார்ம் ஆயிடும். That is called the excretory function and fulfill. இதெல்லாம் யார் ஃபுல்ஃபில் பண்றா அப்படின்னா இந்த umbilical cord தான். இந்த umbilical cord வழியாக இதுக்கு உணவும் போகுது, அதனுடைய எக்ஸ்கிரீஷனும் வெளியில போகுது. Embryos ought to develop. Most important points, you don't forget, embryos ought to develop during the 4th week of pregnancy and circulate the blood through the umbilical cord and placenta as well as through its own tissue. The heart வந்து எத்தனை வீக்ல ஹார்ட் ஃபார்ம் ஆகுது? The functioning developed during the 4th week. அதாவது ஒரு மாசம் ஆன உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மிங் அதுக்கு வந்து ஹார்ட் பீட் வந்துடும். ஹார்ட் பீட் வந்த உடனே அது என்ன பண்ணு, தன்னுடைய டிஷ்யூ எல்லாம் அதில் ஃபார்ம் ஆகிக்குது. பிளசண்டா அப்படிங்கிறதா அதுக்கு டிஷ்யூ எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்கும். பிரைமரி germ layers was the primitive tissue from which all the body organ develop. அதுக்குள்ள குச்சி மாதிரி ஒன்று வரும், primitive stickனு பேரு அந்த கருக்குள்ளர. அதுதான் பிற்காலத்தில் அப்படி வளைஞ்சிருக்கு. அதுல இருந்து எல்லா செல்லும் இப்போ ஃபார்ம் ஆகணும். 3 லேயர் பார்த்தோமா, எக்டோடோம், எண்டோடோம், மீசோடோம் பார்த்தோம். அந்த 3 லேயர் ஓடி வந்து நின்ன பிறகு அதுல இருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த எக்டோடோம், எண்டோடோம், அதுல இருந்து என்னென்ன ஆர்கன் இப்போ வருதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம்.
The ectoderms gives rise to the central nervous system. Most important. Central nervous system is brain. Yes, brain and the spinal cord. Peripheral nervous systems. Yes. இப்போ வந்து ectoderm. Next one is the endoderm. Another one is the mesoderm. 3 லேயர் வருது. 3 லேயர் வந்த பிறகு அதிலிருந்து உறுப்புகள் ஃபார்ம் ஆகுது. இதுல எதிலிருந்து என்னென்ன உறுப்புகள் ஃபார்ம் ஆகும்? First ectoderm, outer line சொல்றோம். அதிலிருந்து என்ன வருதா? Brain and spinal cord, peripheral nervous system, epidermis and its derivatives and mammary gland. இப்போ first ectodermல இருந்து எந்தெந்த லேயர் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the epidermis and derivatives glands வரைக்கும் வரும். அடுத்த லேயர் என்னது? mesoderm. இந்த mesodermல என்னென்ன வரும்? The connective tissue, cartilage, bones, muscles, organs of urogenital, kidney, ureter and gonads arises from the mesoderm. Endodermal derivatives are epithelium of gastrointestinal and respiratory tract. Liver, pancreatitis, thyroid and parathyroids. The endoderms, ectoderm, the mesoderm. இப்போ endodermல இருந்து வர்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க வந்து கொஞ்சம் ஃபார்ம் பண்ணிக்கங்க, இத அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கங்க. endodermal derivatives என்னன்னா gastrointestinal, respiratory tract, liver, pancreatic, thyroid and parathyroid. இதெல்லாம் endoderm. இங்க இருந்து வருது mesoderm. mesodermல இருந்து இதுல இருந்து இது வரைக்கும் mesodermல இருந்து வருது. எங்க இருந்து இங்க வருது ectoderm. இப்போ ஒரு ஹியூமன்ஸோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க இருந்து வருதுன்னு அதுல பார்த்தாச்சு. இப்போ பிரெக்னன்சி இது முடிஞ்சு போச்சு, எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஃபார்ம் ஆன பிறகு 280 days 300 நாள் isn't it? இந்த 300 நாள்ல வந்து என்ன ஆகுது? டேஸ் 40 weeks is called the gestation period. And the pregnancy period நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா gestation period. It can be divided into convenience into trimesters 3 months each. இப்போ நம்ம அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா 3 மாசத்துக்கு ஒருக்க அப்படின்னு அது 3 தான் பிரிச்சிருக்காங்க. ட்ரிம்ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னு அது என்ன எத்தனை 10 months நம்ம 3 பிரிச்சோம்னா எப்படி வரும்? 3 months. அது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரிம்ஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. அது அந்த 3 மாச காலக்கடுவை ட்ரிம்ஸ்டர்ஸ் அதுன்னு சொல்றாங்க. The main period of the organogenesis. The body first trimesters அப்படிங்கிறது 3 months. Organogenesis என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ஆர்கன் ஃபார்ம் ஆகும். Body organs namely the heart, lungs, livers and external genitals organs are well developed. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் 3 மாசத்துல. அப்ப செகண்ட் என்ன ஆகும்? at the end of the இப்ப 6 மாசம் முடிஞ்சிருச்சு. 6 மாசம் முடிஞ்ச பிறகு என்ன ஆகும்? The face is well formed and the features, eyelids and eyelashes, eye blink, கண்ணு சிமிட்டும். இப்ப at the end of the second trimester. Second trimester means at the end of the 6 months. Body is covered with hair, muscles, tissue develop and bones become harder. The 40 is fully developed and is ready for delivery by the end of the 9 months. So that at the end of the 9 months, that means the third trimester the delivery ready ஆயிடுது. In between the embryo is developed. What will happen in between? During pregnancy the placenta is temporary endocrine glands. அது temporary தான். அது only இந்த trimesters வரைக்கும் தான் அதை ஹைட் பண்ண. அதுக்கு அப்புறமா அதனால ஹைட் பண்ண முடியாது. அது அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிடும். உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற என்னென்ன உள்ளுக்குள்ள இருந்த டெம்பரரி கிளாண்ட்ஸ்லாம் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம? allantois, chorion, amnion, allantois. The next one is the placental villi. The next one is the nutritive, the sac. இது எல்லாமே வந்து temporary. So that the human chorionic somatotrophin. இது HCG, HCS or the human placental lactogen, HPL. Estrogen and progesterone is the permanent one. இது உள்ளுக்குள்ள இருக்கும். இப்போ இதோட எல்லாம் சேர்ந்து அதுக்குள்ள ஹெல்ப் பண்ணும். Which is essential for the normal pregnancy. Normal pregnancy இது உள்ள இருக்கணும். இதுல ஏதாவது ஒன்னு சம்திங் இதாயிடுச்சுனா தான் நமக்கு ரிஸ்க். At the end of the 9 months, the hormones most important relaxin is also secreted during the later phase of the pregnancy, which helps in the relaxation of the pelvic ligaments at the time of parturition. It should be noted that the HCG, HPL and relaxins produced only during the pregnancy. In addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogen and progesterone, cortisol ன்னு ஒன்னு இருக்குது.
ப்ரோலாக்டின் மில்க் கிளாண்ட் உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது, தைராக்சின் எக்ஸெட்ரா இஸ் இன்க்ரீஸ்டு செவரல் ஃபோல்ட் ஆஃப் த மெட்டர்னல் பிளட். தீஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் த சப்போர்ட்டிங் ஃபுட். அதுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்கணும்ல, அதை சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக எல்லாமே இவ்வளவு நிறைய அதுக்குள்ள நிறைய ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணும், இப்பனா அடுத்த பீரியட் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு, டெலிவரி முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ டெலிவரிக்காக அடுத்தது இந்த பார்ட்டிஷன் அண்ட் லாக்டேஷன். பார்ட்டிஷன் இஸ் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த பிரெக்னன்சி அண்ட் கிவிங் பர்த் டு த பேபி. இட் வில் பி இந்த வெளியில வர்ற காலகட்டங்கள். த சீரீஸ் ஆஃப் த event expels the infant from the uterus, collectively called the labors. Labors means அது வந்த பிறகுதான் the bone இப்ப ரிலாக்ஸிங் ஆன உடனே it will be take the time. These contraction என்னது, உள்ளுக்குள்ள யூட்ரஸ் வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும். அதோட பீரியட் முடிஞ்சிருச்சு. பீரியட் முடிஞ்ச உடனே சுருங்க ஆரம்பிச்சோன்னா அது பிடிச்சி வெளில தள்ளி விட்டுரும். அதுக்கு என்ன பேர் இந்த லேபர் பெயினுக்கு அப்படின்னா பிராக்சியர் ஹைக்கல்ஸ் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ். இப்ப இந்த த்ரூஅவுட் த 10 மந்த்துக்குள்ளே ஒவ்வொரு நாளும் வந்து இந்த மென்சஸ் வரும்போது வரக்கூடிய பெயின் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். இடுப்பு வலிங்கிறது அதுக்கு ஃபால்ஸ் லேபர் பெயின் அப்படிம்பாங்க. ஆஸ் த பிரெக்னன்சி அதுபடி வரக்கூடாது, அந்த நேரங்களில் வரக்கூடாது. ஆனால் சில பேருக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆஸ் த பிரெக்னன்சி ப்ரோக்ரஸ் இன்க்ரீஸ் த ஈஸ்ட்ரோஜன் கான்சன்ட்ரேஷன், ப்ரோமோட் த யூட்ரின் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ். தீஸ் யூட்ரின் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஃபெசிலிட்டேட் மோல்டிங் த ஃபோட்டியஸ் அண்ட் டவுன்வர்ட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபோட்டியஸ். இப்போ என்ன பண்ணிடும், இது உள்ளுக்குள்ள இருக்கும்போதே மூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணோம், இப்படி அப்படின்னு மூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணோம். மூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு கடைசியில் தலைகீழ கம்ப்ளீட்டா டவுன் ஆயிடும். டவுன் ஆன பிறகு ரிலாக்ஸின் குள்ளர போனுக்குள்ளர வந்து நடுவில் மாட்டிக்கிடுச்சுன்னா அப்புறம் இதால சுத்த முடியாது, அப்படியே நின்னுக்கும். The descent of the foetus causes the dilation of the cervix of the uterus and the vaginal canal, resulting neurohumoral reflexes called the foetal ejection reflexes or percussion reflex. இப்ப இந்த நியூரோஹியூமரல் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஏற்பட்ட பிறகு நரம்பு, எலும்பு, உடம்பு எல்லாம் சேர்ந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆன பிறகு என்ன ஆகும், திஸ் இனிஷியேட் த செக்ரீஷன் ஆஃப் த ஆக்சிடோசின் ஃப்ரம் த நியூரோஹைப்போபைசிஸ், which or turns brings about the powerful contractions of the uterine muscles and leads to expulsions of the baby through the birth canal. The sequence of the event is called the partitions of the childbirth. What is partition childbirth அப்படின்னா ஒரு பேராகிராஃப் முழுக்க எழுதிருங்க. எல்லாம் சேர்ந்து இப்ப இந்த குழந்தைய வெளியில பிடிச்சி தள்ளி விட்டுரும். ரைட். Relaxin is a hormone secreted by the placenta and also found in the corpus luteum. இப்ப பின்னாடி போகணும், இந்த corpus luteumலாம் இங்கே இருந்து அதில் தானே progesterone, estrogen secrete ஆகும். It promotes the partitions by the relaxins of the pelvic joint. இடுப்பு போனுது, pelvicனா இடுப்பு வளையும், அப்படியே joints. By the dilations of the cervix is a continued powerful contraction. அது பாட்டுக்கு சுருங்கிக்கிட்டே இருக்கும் கடைசி வரைக்கும். The amnion ruptures பண்ணி கூட உடைஞ்சிரும். The fluids flow out throughout the vagina followed by the foetus. The placenta along with the remain of the umbilical cord called after birth it expects after the delivery. இப்போ என்ன பண்ண இந்த குழந்தை வெளில பிறகு இந்த இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே எடுத்து வெளியில எடுத்து கட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. கட் பண்ணி விட்டுட்டு அதோட சேர்ந்து அது ஒரு மாதிரி மேல இருக்கிற அந்த குழந்தையோட சேர்ந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா அது என்ன சொல்லுவோம், எக்ஸ்ட்ரா இதுன்னு சொல்லுமா, எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியோனிக் அதெல்லாம் சேர்ந்து வெளியில வந்துடும். அதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ அடுத்து மில்கி பீரியட். லாக்டேஷன் is the productions of the milky mammary gland. The mammary gland shows changes during menstrual cycle. During the pregnancy and lactation, increased level of the estrogen, progesterone and human placental lactogens. இப்போ அது மில்க் வேணும், மில்க் ரெடி ஆயிடும். டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த பிரெக்னன்சி ஸ்டிமுலேட் த ஹைப்போதலாமஸ். இதெல்லாம் பிரெயினுக்கு போய் சொன்னாதான் உற்பத்தி ஆகும். பிரெயினுக்கு போய் இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் அந்த ஹியூமன் பாடியோட சேர்ந்து அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்ந்து இந்த ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகும். Towards prolactin release the factors that anterior pituitary response by the secreting prolactin which play a major role in the lactogenesis. Lactogenesis means அந்த இது milky secretion. இப்போ இந்த ஆக்சிடோசின் ஒன்று இருக்கு, அது என்ன பண்ணுது, காசஸ் லெட் டவுன் ரிஃப்ளெக்ஸ் பண்ணிடும். எல்லாம் ஸ்ட்ரைன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி அதை வெளியில அனுப்பி விட்ட பிறகு இது லெட் டவுன் குறையணும்ல. இப்ப எல்லாம் குறைச்சி சுருக்கி கொண்டு வரணும். அப்பதான் அந்த தாயினுடைய உடம்பு வந்து சரியா போகும். உள்ளுக்குள்ளர 10 months உள்ளுக்குள்ள இருந்தது அதுக்குள்ளே இருக்கிறதுனா இப்போ சுருக்கி கொண்டுகிட்டு வந்தாதான் அந்த தாய் வந்து உயிரோடு இருக்க முடியும். That is a reflects the actual ejections of the milk from the alveoli of the mammary gland during the lactation. Oxytocin also stimulate the recent empty. இப்போ என்ன செய்ய, பழைய நாளைக்கு அந்த யூட்ரஸை கொண்டு போகணும், எம்டியா கொண்டு போகணும். வெளியில வந்துருச்சு, இவ்வளவு பெருசு இருக்கும் இல்லையா, அது ஒரு 3.5 கிலோ 4.5 கிலோ அது உள்ளுக்குள்ள இருந்திருக்கலாம், ஒரு 10 கிலோ உள்ள வச்சிருந்து இது வெளியில அனுப்பின பிறகு அப்படியே கன்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும். ஹெல்பிங் டு ரிட்டர்ன் டு த பிரெக்னன்சி. யார் ஹெல்ப் பண்றா அப்படின்னா இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்சிடோசின் வந்து அப்ப என்ன பண்ணும், அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி இந்த வயிற்றை மறுபடியும் சுருக்கி கொண்டு வந்துடும். ரைட்.
இப்போ இந்த மெமரி கிளாண்ட் செக்ரீட் த yellowish, அது ஃபர்ஸ்ட் சீபால்னு சொல்றோம்ல, கொலஸ்ட்ரோம்ஸ் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம். கொலஸ்ட்ரோம் இஸ் என்னவா பெஸ்ட் இம்யூன் சிஸ்டத்தை இம்யூன் கொடுக்கக்கூடியது, அதுதான் குழந்தைக்கு முத உடம்புக்குள்ள போறது. இப்ப 10 months இந்த பேபி வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் அந்த தாய் கிட்ட அவ்வளவு கொலஸ்ட்ரஸ்ல இருந்திருக்கும். அந்த உடம்புக்குள்ள இருந்ததுல அவ்வளவுல இம்யூனிட்டி இருக்கும். அதுல நல்ல ஒரு நிறைய வைரஸ் பாக்டீரியான்னு சொல்ல முடியாது, ஆன்டிஜென்ஸ் நிறைய, ஆன்டிபாடிஸ் நிறைய இருக்கும். இந்த கொலஸ்ட்ரத்துக்குள்ள இந்த கொலஸ்ட்ரத்தை அப்படியே பேபி கிட்ட கொடுக்கணும். பேபி கிட்ட கொடுத்தா அதுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் வரும். அவ்வளவுதான். பேபி வெளியில வந்த உடனே அதுக்கு நிறைய தொத்து வந்துடும். வெளியில எப்ப வருதோ அப்ப இருந்து அதுக்குள்ள பாக்டீரியா வைரஸ் என்னென்னலாம் போகணுமோ அது ஒரு இது கிடையாது. வெளியில நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வெளில வந்த பிறகு அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிறது எல்லாமே அதோட கான்டாக்ட் வச்சுக்கும். அதுல இருந்து பாதுகாக்கிறது இந்த கொலஸ்ட்ரம் தான். It has the lactose milk and almost no fat, but it contains more proteins, vitamins A and minerals. Cholesterol is also rich IgA, most important. இது ஒரு ஆன்டிபாடிஸ், நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம பாடியில இயற்கையில இருக்குன்னு சொல்றோம்ல, அதுல IgAங்கிறது தான் most important antibodies. This helps to protect the infant's digestive tract against the bacteria infection. இதை கொடுத்துருக்கு பாருங்க. வந்த உடனே அதுக்கு நிறைய பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடும். ஏன்னா அது எந்த இடத்துல வருதோ எங்க இருக்குதோ அட்மாஸ்பியர்ல. The breast milk is the ideal food for the infant, so it contains all the constituents in the suitable concentration and is easily digestible. It is fully sufficient till about the 6 months of the age. அதாவது எத்தனை இன்னொரு ஓல்டன் டேஸ்ல 5 years 7 years வரைக்கும் take the milk from mother, the baby. At least 6 months age. The infants must be breastfed by the mother to ensure the growth of the healthy baby. Yes, completed. இதோட நமக்கு முடியுது. இப்போ menstrual hygiene is most important. The menopause அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா, menopause is the phase in the women's life when ovulation and menstruation stops. அடுத்தது the average age of the 45 to 50 maintenance of pregnancy and embryonic development. Maintenance of the pregnancy and embryonic development. Right. In your booklet, one more paragraph is given. Blastocyst. First you please recall, you know very well with the hormones progesterone and the embryo takes place, and then blastocyst. What is trophoblast? Then innermost. The innermost becoming as the embryo. Innermost is becoming as the embryo. The embryo become embedded in the uterus. Here. At last they come to like this. At last here it's embedded in the blastocyst. What will happen next? That is, the inner cell most blastula is differentiated into epiblast and the hypoblast. Epiblast and the hypoblast. Immediately after implantation, the hypoblast is embryonic endodome and the epiblast is the ectodome. Epiblast is the ectodome. அதாவது இந்த செல் டிவிஷன் ஆகுது, கிளிவேஜ் ஆகுது, சைக்கோட் ஃபார்ம் ஆகுது, கிளிவேஜ் ஆகுது. கிளிவேஜ் ஆன உடனே அது எண்டோமெட்ரியத்துல போய் ஒட்டி வைக்கப்படுது. ஒட்டி வைக்கப்பட்ட உடனேயே அதனுடைய இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, இது எண்டோமெட்ரியம். இந்த எண்டோமெட்ரியத்துல தான் இப்படி இது ஒட்டி வச்சிருச்சு. இது என்ன நமக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இதுதான் பிளாஸ்டோசிஸ்ட். இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்டுக்குள்ள ஒரு ஒரு 100 செல் வந்த உடனே பிளாஸ்டோசிஸ்டுக்குள்ள இப்படி உள்ள ஃபார்ம் ஆகுது. அது என்னன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றோம், இப்ப என்ன படிச்சோம் நம்ம, இது ஹைப்போபிளாஸ்ட். தட் இஸ் ஹைப்போபிளாஸ்ட். இந்த ஹைப்போபிளாஸ்ட்ங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்குது. இந்த ஹைப்போபிளாஸ்ட்ங்கிறது இப்படி ஒரு செல் ஃபார்ம் ஆகும். It will be become as the endodome. That is the epiblast. The epiblast becoming as the ectodome. 3 லேயர் ஃபார்ம் ஆகணும். 3 லேயர் ஃபார்ம் ஆன பிறகு அதுல இருந்து நம்ம ஏற்கனவே நிறைய படிச்சுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம். செல், ஆர்கனல், டிஷ்யூ,
செல், டிஷ்யூ, ஆர்கன் சிஸ்டம். இதுதான் ஹியூமன் பாடி. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இது ஃபார்ம் ஆயிடும். இந்த செல் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், நிறைய முருலா ஸ்டேஜஸ் உங்க புக்ல இருந்து முருலாலாம் நிறைய செல் இதுக்குள்ள வந்துடும். டிவைட் ஆகி நிறைய அங்க வரும். இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட்ங்கிறது இப்படி கேப்பே இல்லாம இந்த செல் ஃபார்ம் ஆகுது. தெர் இஸ் நோ கேவிட்டி. இப்ப பிளாஸ்டோசீல்னா என்ன, நடுவில் ஒரு சீல் குழி வந்துடும். குழி வந்த பிறகு அது நம்ம அடுத்தது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த முருலா ஸ்டேஜுக்கு வருது. முருலா ஸ்டேஜ்னா என்ன, சிங்கிள் செல் சைகோட் ஃபார்மிங் அஸ் a multicellular is called the முருலா ஸ்டேஜ். இந்த இடத்துல முருலான்னு இங்க சீல் வராது. சீல் வந்த பிறகு முருலா ஸ்டேஜ்னு சொல்றோம். முருலா வந்த பிறகு இந்த ஒவ்வொரு செல்லையும் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா பிளாஸ்டோமியர்னு சொல்றோம். பிளாஸ்டோமியர் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும்னா 2 செல் டிவைட் ஆகும். அப்ப தான் நம்ம சொல்றோம் பிளாஸ்டோமியர்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா கிளிவேஜ் நடக்குது. எப்ப கிளிவேஜ் நடக்கும், the first cleavage occurs the 30 hours. ஒரு fertilization, that means the ovum sperms come to join together. After 30 hours it will be becoming cleavage. That makes it cleavage. Cleavage means a single cell going to two cell stage. After 30 hours, after second cleavage, when we have that second cleavage, that means the 4 cells occur after 40 hours. That means the first cleavage is occurs 30 hours. After 10 hours, the second cleavage occurs. That is the 4th cell. At the third cleavage, when will occur the third cleavage? Third days. That means the 8th cell becoming 2 cell, 4 cell, 8 cell. At last, fourth cleavage is solid. The blastocyst is 16 cell. That is no cavity. That is in this region. That is blastocyst. That is 16 cells in this region. After that, that is movements. After that make the movements and come to the implanted. Implanted na ஒட்டி வைக்கிறது அல்லது அட்டாச் பண்ணி வைக்கிறது. எங்க இருக்கும் அது, ஃபெலோபியன் டியூபிக்குள்ள வந்து ஃபார்ம் ஆன ஒரு கருவானது அப்படியே ரவுண்ட் அடிச்சுக்கிட்டே வந்து எங்க வந்து ஒட்டி வைக்கப்படுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா யூட்ரஸ்குள்ள கொண்டாந்து ஒட்டி வைக்கப்படுது. அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுது, ரவுண்ட் ஷேப்புக்குள்ள தான் இருக்கும். அது எத்தனை டேஸ் எத்தனை நாளுக்குள்ள அது நடக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பார்ப்போம். இப்ப இந்த இம்ப்ளான்டட் ஆஃப்டர் 4 days, அந்த 4 நாளுக்குள்ள ஸ்போமும் ஓவமும் சேர்ந்து ஃபர்டிலைசேஷன் ஆன பிறகு 4 days அது இம்ப்ளான்ட் பண்ணி கொண்டாந்து வச்சிருந்தோம். யூட்ரஸ்குள்ள கொண்டாந்து வச்சிருது. யூட்ரஸ்குள்ள கொண்டாந்து வச்ச பிறகு அது நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் யூட்ரஸோட வால். இதுல யூட்ரஸோட வால் இங்க இருக்கு, இந்த இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து இப்ப 2 லேயர் அதுக்குள்ள ஃபார்ம் ஆகுது. 2 லேயர் என்ன லேயர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஹைப்போபிளாஸ்ட். இந்த ஹைப்போபிளாஸ்ட் தான் எண்டோடர்மா மாறும். அடுத்து இங்க ஒண்ணு இருக்கு, எபிபிளாஸ்ட் தான் எக்டோடர்மா மாறும். சம் ஆஃப் த ஆர்கன்ஸ், நம்முடைய உள் உறுப்புகள், இதயம், நுரையீரல், இது மாதிரி இருக்கிறதுலாம் எண்டோடோம்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இப்ப எக்டோடோம்ல இருந்து நிறைய வெளி உறுப்புகள்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்ப மீசோடோம் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்ப இந்த 3 லேயர் மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்ப மற்ற செல்கள் இதுல இருந்து இப்படியே இங்க ஒரு பிரிமிட்டிவ் ஸ்டிக்னு ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆகும். பிரிமிட்டிவ் ஸ்டிக்னு ஃபார்ம் ஆன பிறகுதான் அந்த எம்பிரியோ அப்படி வளைஞ்சு வரும். அதுல இருந்து 3 லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த மிடில்ல வர்ற லேயருக்கு என்னன்னு பேருன்னா மீசோடோம்னு பேரு. இந்த லேயர் மீதம் உள்ள செல் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த மீசோடோம் ஃபார்ம் பண்ணுது. ரைட். இப்போ எக்டோடோம் எண்டோடோம் என்னன்னு பார்த்தாச்சு. எண்டோடோம் ஃபார்ம் த மீசோடோம். என்ன சொல்லி இருக்குது, எபிபிளாஸ்ட் அண்ட் தி எண்டோடோம் ஃபார்ம் த மீசோடோம். Thus the transformation of the blastocyst into gastrula with the primary germ layer by the movement of the blastomere is the gastrulation. Gastrulation அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டா 3 லேயர் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுல்ல, அந்த காலகட்டத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், காஸ்ட்ரேஷன் சொல்றோம். அப்ப பிளாஸ்டோமியர்னா என்ன, பிளாஸ்டோசிஸ்ட்னா என்ன, பிளாஸ்டோசீல்னா என்ன, காஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Each germ layer gives rise to specific tissue organ system during the organogenesis. Organogenesisனா என்ன, அப்படியே இருக்க முடியாது embryo. The embryo will be become as the organs. What are they called, the organs? Eye, ear, nose, leg, arms. They are the organogenesis. They are going to organogenesis. Then what will happen there? Another step is extraembryonic membranes, namely amnion, yolk sac, allantois and chorion. That is extraembryonic. That means இப்ப கருவான பிறகு இது ஒட்டி வச்ச பிறகு இது எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா. இதெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஜஸ்ட் டெம்பரரி எண்டோகிரைன் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். இது யாருக்கு மட்டும்தான், பிரெக்னன்ட் லேடி கிட்ட மட்டும்தான் இந்த உறுப்புகள்லாம் இருக்கும். அது வந்து தானா ஃபார்ம் ஆயிக்கிறது, தானா ஃபார்ம் ஆயிடும். அதனாலதான் என்னன்னு சொல்றேன்னு சொன்னா இது எம்பிரியோனிக்குள்ளேயே இருக்கிறது கிடையாது, எக்ஸ்ட்ரா எம்பிரியோனிக். யூட்ரஸ்குள்ள
ஒரு பீரியட் வர்றதும் ஒரு பேபி வர்றதும் ஒரு தற்காலிகமானது தான். அதுல எதுவுமே பெர்மனன்ட் கிடையாது. ஒரு மேல் உறுப்புக்குள்ள இருக்கிற பார்ட்ஸ் மாதிரி ஒரு ஃபீமேல் உறுப்புக்குள்ள அது எல்லாமே பெர்மனன்ட் கிடையாது. இந்த பேபி வெளியில வந்த உடனே இதெல்லாம் எங்க இருக்குன்னே சொல்ல முடியாது. இதெல்லாம் தானாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதெல்லாம் என்ன ஆயிடும், மறைஞ்சிடும். அப்ப இந்த ப்ரொடெக்டட் எதுக்காக இது ஃபார்ம் ஆகுது? ப்ரொடெக்டட் எம்பியோ ஃப்ரம் த டெசிகேஷன், அழிவு. அது வந்து அபாலிஷன் ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பனிக்குடம்னு சொல்லுவோம். அந்த பனிக்குடத்தை உருண்டுபடுத்தி அது சுத்தி அது ஒரு இதுக்குள்ள ஒரு டப்பாக்குள்ள வச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு தொட்டிலுக்குள்ள வச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த மெக்கானிக்கல் ஷாக் அண்ட் ஹெல்ப், அதுல இருந்து இது அபார்ஷனும் ஆகாம அதுக்கு ஃபுட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதோட யாரோட வேலைன்னா ஆம்னியாவுக்கு இதோட வேலை. இதெல்லாம் அது இதோட வேலை. அப்புறம் என்ன பண்ணுது, இந்த ஆம்னியோன் இஸ் டபுள் லேயர். எங்க இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா இந்த ரவுண்ட் பண்ணி இதை பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா புரிஞ்சிடும். இந்த டபுள் லேயர்ல வந்து இருக்கு பத்தி ஆம்னியோனிக்கு இந்த இருக்குது பாருங்க, இதுதான் ஆம்னியோன் அப்படிங்கிறது இந்த டபுள் லேயர்ல இருக்குது. அடுத்தது வர்றது வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் வந்து கோரியான். அடுத்து அல்லன்டாய்ஸ்ங்கிறது இந்த மேல இருக்குது இந்த லேயர். இப்ப இதுக்குள்ள இந்த பேபி இப்படி வந்துடும். இது வந்து இது ஒட்டி வச்சிருக்கு, யூட்ரஸ் இதுல இப்படி கொடுத்துருக்கு. ஒட்டி வச்ச பிறகு இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதுக்குள்ளேயே அது ஃபார்ம் ஆகணும், அதுலயே ஃப்ளூயிட் எல்லாம் இருக்கும். இப்ப இந்த ட்ரோபோபிளாஸ்ட் ஒண்ணு படிச்சோம்ல நம்ம, இந்த ட்ரோபோபிளாஸ்ட் தான் இந்த எக்ஸ்டர்னல் இப்படி ஃபிங்கர் லெக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் உண்டாக்குது. பிளசண்டால் வில்லைன்னு பேரு, பிளசண்டான்னு பேரு இதுக்கெல்லாம். அந்த ட்ரோபோபிளாஸ்ட் என்ன பண்ணும்னா இதுக்குள்ள இப்படி உருவாக்கி மதரோட வயிற்றுல போய் இந்த எண்டோமெட்ரியம்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு அதுல கொண்டு ஜாயின் பண்ணி விட்டுரும். எண்டோமெட்ரியம் என்ன பண்ணும், அதுல இருந்து இதுக்கு வந்து பிளட் எல்லாம் சப்ளை பண்ணிட்டு ஃபுட்டு கொடுக்குது. இங்க இருந்து இப்படி இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு கனெக்ஷனை ஏற்படுத்தி கொடுத்துரும். இது தட் இஸ் கால்டு த டெம்பரரி